नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु समस्तंकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा जे शनिदेव जो राशि परिवर्तन करने को जाउछंती कुंभ राशि मीन राशि को प्रवेश करने को जाउछंती। एही मार्च मास 29 तारीख को शनिदेव जेतेबेले कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को प्रवेश करिवे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति राशि रे प्रवेश करिवे। यह फल मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे केउ सब प्रभाव पड़िबो से विषय रे आज वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। यह छड़ा आपनक राशि रे जो शनि 7.5 चालू अछि तो शनिकर राशि परिवर्तन फल रे आपणकर राशि रे शनि 7.5 समाप्ति हेबा पई जाउछि। तो शनिकर राशि परिवर्तन फल रे आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन हबो से विषय रे आज वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे जानिबा। तेबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि कोनसी गोटिए राशि रे संपूर्ण 2.5 वर्ष पर्यंत विराजमान रुहंती। तो शनिदेव होउचंती कर्म फलदाता एवं न्यायर देवता। आम मानकर कर्मर आधार रे ही शनिदेव आमको फल प्रदान करिथांती। जो व्यक्ति विशेष माने निज जीवन में भल कर्म करिथांती बा सत् कार्य करिथांती तो निश्चिंत भाव रे शनिदेव सही व्यक्ति को भल फल प्रदान करिथांती। एवं जो व्यक्ति विशेष माने निज जीवन में खराब कार्य करिथांती बा अन्याय अविचार करिथांती तो तांकर कार्य हिसाब रे शनिदेव तांको दंड प्रदान करिथांती। आम राशि रे जेतेबेले शनि 7.5 चली थाए किंबा शनि 2.5 चली थाए सही समय रे आमको शनिदेव आमर कर्मर फल प्रदान करिथांती। तेबे बंधु माने आमे माने जेतेबेले शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 कथा शुणी थाउ आम मन भितरे एक प्रकारर शंका उत्पन्न होई थाए, कारण एही समय अवधिटी बहुत जंत्रणादायक होई थाए। तेबे आपण माने आउ गोटिए कथा मने रखंतु, आमे जेउ भली कार्य करिथाउ आमर कर्मर आधार रे ही शनिदेव आमको फल प्रदान करिथांती। तेणु आपण जदि भल कर्म करूचंती ताहले शनि 2.5 किंबा शनि 7.5 रे आपण भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। मात्र जदि आपण खराब कार्य करिथांती तो शनि 2.5 किंबा शनि 7.5 निश्चिंत भाव रे आपनकु यह जंत्रणादायक हेबो। सेथि पई आपण वर्तमान ठारू निजर कर्म को सुधारी नियंतु। शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 मध्य रे निजर कर्मर आधार रे ही राजारू रंक एवं रंकरू राजा मध्य बनी जाई पारंती। तेबे यह संपूर्ण रूप रे आपनकर कार्य उपरे निर्धारित अटे। यह व्यतीत आमर निजस्व जन्म कुंडली रे शनिकर केउ भली स्थिति रहिछि ताहा हेला सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। आमर पूर्व जन्मर कर्मफल हिसाब रे ए जन्म रे आपणकर कुंडली प्रस्तुत होई थाए। जदि आमे पूर्व जन्म रे किछि भल कार्य करिथाउ तो एही जन्म रे आम जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति बहुत भल स्थिति रे रहितांती बा उच्च स्थिति रे रहितांती। जे व्यक्ति विशेष मानकर कुंडली रे शनि नीच स्थिति रे रहितांती, खराब स्थिति रे थांती तो यार अर्थ हेउची सही व्यक्ति पूर्व जन्म रे किछि ना किछि खराब कार्य करिछंती जाहार कर्म फल ए जन्म रे भोग करिवाकू पड़ी पारे। तथा शनिदेव वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तथा कुंभ राशि रे विराजमान अछंती एवं 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को प्रवेश करिवे, जहाँकि देवगुरु बृहस्पति राशि अटे। तेबे शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि को प्रवेश करिवे तापरे आपणकर राशि रे शनि 7.5 आरंभ होइजिबो। किछि राशि रे आरंभ होइजिबो एवं किछि राशि रे शनि 7.5 समाप्त हेबाकू जाउछि। आउ किछि राशि रे शनि 2.5 आरंभ होला बेलकू आउ किछि राशि रे शनि 2.5 समाप्त हेबो। तेबे मोटामोटी भाव रे कहिबाकू गले शनिकर एही गोचरर प्रभाव एही 12टी जांक राशि उपरे पड़िबाकू जाउछि। तेबे शनिकर एही गोचर फल रे मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर
ଏହାର କେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରିତ ଅଟେ। କାରଣ ଶନି 7.5 ହେଉ କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ହେଉ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଆଧାରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଦଶମ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ। ତେବେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଶନି ଚଳନ ମକର ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚାଲୁଥିବା ଶନି 7.5ର ସମାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏବଂ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଭାବ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚତୁର ଏବଂ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ହାନି, କଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ତଥା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରଫେସନକୁ ବାଛି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନିଚସ୍ତ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେଇପାରେ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ମନରେ ଅଯଥା ଭୟ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ କଳା ଗାଈ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ କିମ୍ବା କଳା କାଉଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।